19번째 종교 철학 강의를 시작하도록 하겠습니다. 이번 19번째 강의에서 우리가 다루고자 하는 것은 목적론적 논정입니다. 목적이라고 하는 것은 우리의 삶에서 굉장히 중요합니다. 우리가 무엇을 행하거나 무엇을 향해서 달려갈 때 그것은 목적을 향해서 달려갑니다. 그리고 우리가 이 세상에 태어난 것도 단순하게 또 우연히 태어난 것은 아니고 어떤 목적을 가지고 태어났다라고 하는 이야기입니다. 이제 그런 점에서 이 우주라고 하는 것도 단순히 우발적으로 생성되거나 만들어진 그런 것이 아니라 어떤 목적을 가지고 신에 의해서 만들어졌다라고 하는 이야기입니다. 우리가 여기서 다루고자 하는 것은 특별히 관심을 갖고 있는 것은 지적 설계에 관해서 우리가 한번 생각해 보고자 합니다. 자, 그러면 우리가 19번째 강의를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 저희들이 다룰 주제는 종교철학 담론 7장이 되겠습니다. 종교철학 담론 7장의 주제는 신의 존재는 증명될 수 있는가입니다. 특히 신의 존재를 증명하기 위해서는 6가지 논증들이 필요하다고 말씀을 드렸는데 지난주에 저희들이 살펴본 2가지 논증은 우주론적 논증과 존재론적 논증입니다. 우주론적 논증은 귀납의 방식으로서 관찰과 경험에서 출발을 하는 이른바 아포스테리 논증이라고 말씀을 드렸고 또 존재론적 논증은 연역의 체계로서 논리의 학적인 그런 절차에 의해서 검증해 가는 원칙이라고 말씀을 드렸는데 그런 것들을 아프리오리 논증이라고 말씀을 드렸습니다. 오늘 저희가 이제 공부할 부분은 교과서 253쪽부터 시작을 하도록 하겠습니다. 이 장에서 우리는 신존재 증명을 위해 4가지 논증들이 있고 이 논증들을 우리가 살펴보게 될 텐데 이 4가지 논증들은 목적론적 논증, 도덕론적 논증, 개형성적 논증, 그리고 실용주의적 논증이 있습니다. 이 4가지를 우리가 한번 살펴볼 텐데 제일 먼저 첫 번째 논증으로서 목적론적 논증을 살펴보겠습니다. 이 논증을 우선 우리가 배우기 전에 우리 시대의 무신론자이면서 한국에 잘 알려져 있는 리차드 도킨스와 벤 스타인과의 그 인터뷰를 먼저 보고 난 후에 목적론적 논증을 살펴보겠습니다. Hello, Professor Dawkins. How are you? I'm Ben Stein. I'm so sorry to keep you waiting. How are you? Fine, thank you. You have written that God is a psychotic delinquent invented by mad, deluded people. No, I didn't say quite that. I said something rather better than that. Oh, well, please tell us what you said. Please tell us what you said. Well, I would have to read it from the book. No, please. The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction. Jealous and proud of it, a petty, unjust, unforgiving control freak, a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. So that's what you think of God? Yeah. How about if people believed in a God of infinite lovingness and kindness and forgiveness and generosity, sort of like the modern day God? Why spoil it for them? Why not just let them have their fun and enjoy it? I mean, I don't want to spoil anything for anybody. I write a book, people can read it if they want to. I believe that it is a liberating thing to free yourself from primitive superstition. So religion's a primitive superstition? Oh, I think it is, yes. So you believe it's liberating to tell people that there is no God? I think a lot of people, when they give up God, feel a great sense of release and freedom. Why do you think that? I mean, what's your dad? What's your scientist? What's your dad? I think, well, I've had a lot of letters saying that, and I've... There are 8 billion people in the world, Dr. Dawkins. How many letters have you had? No, I haven't done that. That's quite true. Professor Dawkins seemed so convinced that God doesn't exist that I wondered if he would be willing to put a number on it.
Well, it's hard to put a figure on it, but I mean, I put it as something like, 99% against or something. Well, how do you know it's 99%? I You don't. didn't say in 97%. No, I did. You asked me to put a figure on it, and I'm not comfortable putting a figure on it. I think I just think it's very unlikely. What? But you couldn't put a number on it. No, of course not. So it could would be 49%. Well, it would be. I mean, I think it's unlikely, and it's quite far from 50%. How do you know? I don't know. I mean, I put an argument in the book. Well, then who did create the heavens and the earth? Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question by using the word who. Well, then how did it get created? Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. And what was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, and how did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. Well, but that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point. So Professor Dawkins was not against intelligent design, just certain types of designers, such as God. So the Hebrew God, the God of the Old Testament, he doesn't exist in your view? Certainly, I mean, that would be a very unpleasant prospect. And the Holy Trinity of the New Testament, nothing like that. Do you believe in any of the Hindu gods? Like Vishnu? How can you ask such a question? You don't, right? How could I? I mean, You believe why in- would I, given that I don't believe in any others? You don't believe in the Muslim God? No. I mean, why do you even need to ask? Well, I just wanted to be sure. So you don't believe in any God anywhere? Any god anywhere would be completely incompatible with anything that I've said I assume. yeah. I just wanted to make sure you don't believe in any God anywhere. No. What if after you died you ran into God? He said, "What have you been doing, Richard? I mean, what have you been doing? I've been trying to be nice to you. Yeah. I gave you a multi-million-dollar paycheck over and over again with your book, and look what you did." Bertrand Russell had that point put to him, and he said something like, "Sir, why did you take such pains to hide yourself?" 우리는 아주 흥미로운 인터뷰를 보셨습니다. 그것은 벤 스타인의 질문에 리처드 도킨스가 매우 당혹스럽게 대답을 하고 있기 때문입니다. 도킨스의 대답 자체는 과학적 일하기보다는 개인의 사견이나 개인의 감정이 더 많이 들어가 있고, 그리고 인터뷰 도중에 지적 설계의 가능성을 언급하고 있으니까 그가 제시하고 있는 대답이 매우 흥미로울 수밖에 없다는 것을 우리가 느끼게 됩니다. 자, 리처드 도킨스는 여러분이 알고 있듯이 옥스퍼드 대학의 석좌 교수로서
동물 행동학과 집단 유전자의 권위자로 알려져 있고 한국에서는 만들어진 신과 이기적 유전자라고 하는 책을 통해서 알려져 있습니다. 인터뷰를 진행하는 사람은 미국의 작가이고 변호사이며 최근에 정치 경제 평론가로 활동을 하고 있는 사람입니다. 한국에서 55가지 부자의 습관이라고 하는 책으로도 알려져 있는 사람인데 그의 이름이 벤자민 제레미 스타인이라고 하는 사람입니다. 우리는 단순히 그를 벤 스타인이라고 부르고 있습니다. 목적 논적 논정은 설계의 논정이나 지적 설계의 논정의 다른 이름으로 알려져 있습니다. 자, 그러면 목적 논적 논정이 무엇인지 우선 살펴볼 필요가 있겠고요. 목적 논적 논정이라고 하는 것은 다른 논정에 비해서 쉽게 설명이 가능하고 또 쉽게 설명할 수 있다는 이점이 있습니다. 왜냐하면 이 논정은 우리가 자연이나 일상의 사물 속에서 관찰할 수 있기 때문에 그러지 않을까 싶습니다. 우선 목적 논정 논정은 조금 전에 말씀을 드렸듯이 설계나 계획으로부터의 논정이라고 부르고 있습니다. 우리가 주변을 돌아보면 우리가 보고 마주하는 것들은 자연이고 또 인간이고 사물들을 우리가 살펴보게 됩니다. 예컨대 책상을 우리가 한번 보게 되면 책상이 그냥 심심해서 혹은 저절로 만들어져 있다거나 그 자리에 놓여져 있다거나 어쩌다 보니까 책상이 만들어졌네라고 그렇게 말하는 것은 아닙니다. 목수나 공예에 조예가 깊은 사람이 책상을 구상하고 그 책상을 어떤 목적으로 제작했을 것이라고 생각하는 것이 더욱 타당할 것입니다. 사람의 신체 구조를 살펴봐도 동일한 생각을 갖게 되는데 사람의 신체 구조에서 눈이라든지 코라든지 입과 같은 것들은 그냥 단순히 만들어진 것이 아니라 어떤 것을 보도록 고안되어 있고 또 냄새를 맡고 먹기 위해서 제작이 되었다고 생각하는 것이 현명할 것입니다. 이런 이유에서 목적론적 논정은 사물의 내부에서 우발적으로 만들어진 것은 없다고 주장하는 것입니다. 여기에서 우발적으로 만들어졌다라고 하는 것은 주로 진화론을 염두에 두고 있는데 자연의 진화 과정에서 진화론은 그냥 단순히 우연히 만들어졌다고 주장을 합니다. 책상과 인간 또는 우리 앞에 있는 그 컴퓨터와 같은 것들을 또 자세히 살펴보게 되면 우발적으로 나온 것이 사실은 아니고 어떤 목적을 가지고 제작되었을 가능성이 크다고 볼 수 있습니다. 그래서 우주는 설계되었거나 계획되었다고 말할 수 있습니다. 최근 이 논정을 지지하기 위해서 기독교 유실론자들이나 기독교 과학자들이 고안해낸 것이 지적 설계론이 있습니다. 지적 설계론은 영어로 표현을 하자면 Intelligence Design 이라고 불리고 있는데 앞 글자를 따서 ID라고 말하기도 합니다. 이 지적 설계론이 이전의 목적 논정 논정의 한 유형이라고 말할 수 있습니다. 이 지적 설계론에 관한 설명은 저희들이 이제 뒤에서 좀 살펴보게 될 텐데 여기에서는 단지 목적 논정 논정이 무엇인지를 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 이 목적 논정 논정은 윌리엄 페일리라고 하는 사람하고 리처드 스윈번이라고 하는 기독교 철학자에 의해서 옹호되었던 그 이론입니다.
윌리엄 페일리는 영국의 성공의 신부이면서 동시에 영국의 캠브리지 대학교의 신학부 교수로서 기독교 변증가와 공리주의 사상을 가르치고 또 그 개념들을 통해서 사람들에게 각인이 되어 있는 인물입니다. 신의 존재에 대한 목적론적 논증을 해설한 그의 책이 자연신학, Natural Theology입니다. 이 책은 시계공에 관한 증명으로도 유명한데 그는 시계를 제조하는 시계공을 쉽게 유추할 수 있기 때문에 시계공, 즉 watchmaker라고 하는 말을 비유적으로 사용하고 있습니다. 그는 영국 피터버러에서 태어났고 캠브리지 대학교에서 교육을 받았던 인물입니다. 그러면 페일리의 목적론적 체계를 살펴보겠습니다. 누군가가 사막을 걷다가 우연히 시계 하나를 발견했다면 어떤 생각을 하게 될까요? 시계가 저절로 또는 우연히 이렇게 만들어졌다고 생각하지 않을 겁니다. 시계를 자세히 들여다보면 시계의 모양이나 분침이나 초침이 일정하게 움직이는 것을 보게 되고 그리고 시계의 모양뿐만 아니고 그 내면을 보면 매우 정교하면서도 복잡하게 만들어졌다는 것을 추론할 수 있습니다. 그렇게 되면 사람들은 누군가가 이 시계를 제작한 자가 분명히 있을 것이다 라고 생각을 하게 된다는 겁니다. 이처럼 우주도 매우 정교하고 복잡하게 만들어져 있습니다. 사물이 돌아가는 것이나 어떤 법칙에 따라서 움직이는 것 등 또 미세한 벌이나 자연 세계에 있는 생명이나 동물의 행동 등 이런 것들도 단순히 여기에 있거나 또 우연히 생겨난 것이 아니고 지성이 뛰어난 누군가에 의해서 제작되었음에 틀림없다고 단언하게 될 것입니다. 따라서 우주는 매우 지성적인 존재가 어떤 목적을 가지고 설계했을 가능성이 높다고 결론을 내리게 된다는 것입니다. 이것이 페일리의 목적론적 논정입니다. 페일리의 논정 방식과 매우 유사하게 영국 옥스퍼드 대학의 리처드 스윈번의 목적론적 논정을 이 시간에 우리가 또 살펴보게 됩니다. 그의 The Existence of God, 즉 하나님의 존재라고 하는 이 책은 스윈번의 목적론적 논정을 가장 잘 설명해 주고 있는 책입니다. 특히 스윈번은 세계의 질서로부터 목적론적 논정을 이끌어내고 있습니다. 스윈번은 이 논정을 증명하기 위해서 두 가지 질서를 예로 들고 있습니다. 하나는 공간적 질서이고 또 하나는 시간적 질서입니다. 공간적 질서는 공존의 규칙성으로 설명될 수 있다고 그가 이야기를 하고 있고 시간적 질서는 연계의 규칙성으로 설명될 수 있다고 말하고 있습니다. 그렇다면 스윈번이 말하고 있는 공간의 규칙성과 연계의 규칙성이라고 하는 게 도대체 무엇을 의미하는가 하는 것입니다. 공존의 규칙성은 대학의 도서관이나 새로운 도시를 건립할 때 지역을 구분하는 것과 같은 것으로 이해하면 된다고 이야기를 하고 있는데 이를테면 도서관에서가 책을 배열할 때 책들을 구매한 순서대로 또는 사서의 임의대로 서가에 꽂아 넣는 것이 아니고 알파벳이라든지 가나다라 순으로 배열을 하든지 신학서적, 철학서적 혹은 자연과학서적 이런 그 묶음을 통해서 분류하고 또 배열하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 이러한 질서를 유지하고 배열하는 것을 스윈번은 공존의 규칙성이다라고 부르고 있습니다. 반면에 연계의 규칙성이라고 하는 것은 보다 더 쉬운 말로 설명을 하고 있는데 그것은 이 세계나 우주에는 자연의 법칙과 같은 것이 존재하고 있다라고 할 때 그런 것을 연계 규칙성이다라고 이야기를 합니다. 우주라고 하는 것은 임의대로
뭐 이렇게 만들어진 것처럼 이렇게 보이긴 하지만 그런 것이 아니라는 거예요. 어떤 법칙들에 의해서 서로 연결이 되어서 연계되어 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 이와 같은 것을 스윈번은 연계의 규칙성이다 이야기를 합니다. 간단하게 이야기를 하자면 왜 스윈번이 좀 이런 그 규칙성 같은 거를 분류해서 우리에게 이야기를 하고 있는가 하는 것은 세계나 사물의 질서가 임의대로 또는 저절로 만들어지지 않고 분명한 어떤 목적을 가지고 무엇이든 사물이 만들어졌다라고 하는 것을 보여주려고 했던 것입니다. 또한 스윈번은 목적론적 논증을 증명하기 위해서 보다 합리적인 설명을 필요로 하고 있다라고 주장을 하고 있는데요. 그래서 그는 두 가지 설명이 더 필요하다 이렇게 주장을 합니다. 우주나 세계를 이해하기 위해서 대체로 과학적 설명에만 우리가 의존하고 세계를 이해해왔다라고 보는데 스윈번은 그것만으로는 부족하다라고 이야기를 합니다. 거기에 덧붙여서 개인적인 설명 또는 인격적 설명, 그는 영어에서 이 personal explanation이라고 하는 말을 사용을 하는데 뭐 인격적이라고 해도 되고 개인적이라고 하는 것도 될 것 같습니다. 그래서 이 우주나 세계를 이해하기 위해서는 과학적 설명과 동시에 개인적인 설명 또는 인격적 설명이 필요하다라고 그는 보았습니다. 과학적 설명은 과학의 법칙을 통해서 사물의 질서가 이해될 수 있다고 보는 것이고 개인적 설명 또는 인격적 설명은 과학이 설명할 수 없는 것들이 인격의 경험이나 또 개인의 그 행동 뭐 이런 것을 통해서 설명이 가능하다라고 본 것입니다. 세계를 이해하는 것은 반드시 과학만이 최고의 설명이 될 수 있다고 보는 것은 그가 말하고 있듯이 그거는 무리한 해석이 될 수밖에 없다라고 이야기를 합니다. 그리고 그것은 반쪽의 설명밖에 되지 않는 것이다 라고 보는 거죠. 세계를 이해하려고 할 때 과학의 눈으로만 이를 이해하는 것은 완전하게 온전히 세계를 다 이해할 수 없다라고 보는 거죠. 그래서 그는 세계를 이해하기 위해서는 개인적이고 인격적인 설명도 반드시 포함되어야 그 설명이 온전한 설명이 될 수 있다라고 본 것입니다. 이를테면 마치 비극적인 사건을 경험한 사람의 예를 든다라고 하면 그 사람은 고통을 해결할 수 있어야 되는데 그것은 과학의 방법만이 그의 고통을 해결할 수는 없습니다. 그렇기 때문에 개인의 어떤 경험이나 인격적인 그런 거를 통해서 뭐 이를테면 신앙과 같은 거를 통해서 고통에 대한 치유가 뭐 극복되지 않을까 하는 것입니다. 그런 의미에서 이 과학적 법칙뿐만 아니고 과학적 설명뿐만 아니고 개인적인 설명도 필요하다고 본 것입니다. 자, 그렇다면 목적론적 논증을 설명하기 위해서 더 구체적인 사례를 저희들이 좀 살펴보는 것이 더 좋을 듯 합니다. 몇 가지 사례를 들자면 다음과 같습니다. 첫째로 순환계의 피를 공급하는 일을 저희들이 좀 자세히 살펴보게 되면 인간은 단순히 임의대로 만들어진 것이 아니고 어떤 분명한 목적을 가지고 만들어졌다라고 하는 것을 추론해 볼 수 있습니다. 심장 펌프 박동은 매일 10만 번씩 평생 지속적으로 펌프질을 한다고 합니다. 두 개의 펌프로 약 25억 번을 박동하고 있고 2억 2,720만 5,800리터의 피를 공급하고 있다고 합니다. 이 이야기를 들으면 참 대단하다고 하는 생각을 해볼 수 있습니다. 그것은 일정하게 펌프질을 통해서 피를 공급하고 있으니까요. 둘째로 또한 우리가 혈관과 같은 인간의 기관을 생각을 해보게 되는데 인간의 몸이 단순히 저절로 또는 임의대로 만들어진 것이 아님을 알 수 있습니다. 몸에 있는 혈관의 길이를 과학자들이 측정을 해보게 되면 96,000km라고 합니다. 이것은 지구 적도를 따라 2바퀴 반이나 도는 거리와 맞먹는다고 합니다. 신비하죠. 신비하지만 이 복잡한 혈관의 운동은 진화의 과정으로서는 설명될 수 없다고 보인다는 것입니다. 셋째로 우리가 더 친숙해져 있는 예를 든다라고 하면 산소의 경우인데
산소의 경우를 보면 이 우주가 더욱 인간을 위한 매우 적합한 목적을 위해서 설계되었다라고 하는 것을 배우게 됩니다. 산소는 인간의 삶에서 가장 기본적이고 없어서는 안 될 중요한 요소입니다. 전문가들에 따르면 공기 중의 산소 양이 전체 공기의 양 가운데 21%를 넘어서지 않아야 한다는 것입니다. 만일 이 범위를 넘어서게 되면 지구는, 우리가 살고 있는 이 플래닛은 매우 위험하다는 것입니다. 그렇게 되면 자연 발생 화재 위험이 증가되고 인체 세포들이 위험에 처하게 된다라고 이야기를 합니다. 21%는 인간과 우주의 질서를 유지하는 가장 최적의 퍼센트라고 합니다. 이런 이유에서 우주나 세계는 우연이나 우발에 의해서 만들어진 것이 아니고 인간이 살 수 있도록 매우 적합한 그런 목적을 가지고 계획되었다라고 하는 것을 알 수 있습니다. 목적론적 논증을 위한 근거를 제시하는 두 권의 책은 상당히 도움을 받을 수 있는 책들입니다. 다음과 같은 책들을 참고하시면 좋을 것 같습니다. 리처드 스웬슨은 과학으로 만난 하나님이라고 하는 책은 의학, 신체학, 물리학, 화학, 천문학 사이를 넘나들며 하나님이 만드신 세계 속에 담긴 창조의 신비와 경의를 쉽고 명확한 과학의 언어로 설명하고 있습니다. 평생 스웬슨은 외과 의사로 살아왔습니다. 그 외과 의사로 살아온 그는 과학과 신앙이 나누어지지 않는다라고 하는 것을 알게 되었고, 오히려 과학이 창조를 지지하고 증거하고 있다는 사실을 발견한다는 의미에서 그는 이 책을 저술했다고 말하고 있습니다. 윌리엄 페일리의 강의 노트로 된 기독교 증거와 자연신학이라고 하는 이 두 책도 저희들이 공부를 하게 되면 매우 많은 것을 배울 수 있습니다. 비록 이 두 권은 번역되지는 않았지만 목적론적 논증의 다양한 논리적 증거를 위해서는 매우 유익한 도움이 될 수 있다고 봅니다. 참조하시면 좋을 것 같습니다. 이제 우리는 최근에 목적론적 논증이 지적 설계론의 이름으로 논의되고 있다는 것을 알고 있습니다. 그러면 지적 설계론이라고 하는 것이 무엇인지 저희들이 살펴볼 필요가 있어 보입니다. 우선 지적 설계론을 이해하기 위해서는 세 가지 측면을 저희들이 고려해야 합니다. 첫째로 지적 설계론은 지적 원인의 결과들을 탐구하는 과학적 연구 프로그램이라는 것입니다. 이 말은 지적 설계론이 신앙의 이름으로 자신들이 믿고 있는 바를 이야기하는 것이 아니고 과학의 연구 프로그램에 의존해서 만들어지고 고안된 이론이라고 하는 것입니다. 둘째로 지적 설계론은 다윈주의와 그 자연주의적 유산에 도전하는 지적 운동이라고 하는 것입니다. 셋째로 지적 설계론은 우주의 신적 활동을 이해하는 방법이라고 주장하고 있습니다. 이 세 가지 측면에서 지적 설계론을 저희들이 살펴보아야 합니다. 지적 설계론에 관한 설명은 윌리엄 댐스키가 지은 지적 설계에 자세히 설명하고 있는데 2009년도에 한국 기독교 학생회 출판부에서 출간된 책입니다. 그러면 구체적으로 지적 설계란 무엇을 말하고 있는가 하는 것입니다. 지적 설계를 정의할 때에
좀 복잡한 말로 정의를 하고 있는데 그 지적 설계를 화는 불가능한 복잡성으로 정의하고 있습니다. 이 말을 들으면 도대체 무슨 말이지? 라고 사람들이 생각을 하게 됩니다. 뭔 그렇게 복잡하게 설명할 필요가 있을까? 라고 퉁명스럽게 사람들이 물을 수도 있습니다. 그러나 하나하나 자세히 분리하여 설명하면 이 정의를 쉽게 이해할 수 있는 개념입니다. 첫째, 환원이라고 하는 말인데 이 환원이라고 하는 말은 본래의 상태로 되돌리다라고 하는 뜻입니다. 즉 완성되어 있는 유기체를 구성 단위의 작은 조각들로 따로따로 떼어 놓기에는 원래 상태로 되돌릴 수 없다는 것입니다. 그 뒤에 불가능이라고 하는 말이 나오니까요. 둘째로 불가능이라는 말인데요. 이 말은 그다지 설명이 필요하다고 보이지는 않습니다. 글자 그대로 불가능하다는 말이고요. 그래서 환원하는 것이 불가능하다 이런 말입니다. 그런데 세 번째 단어가 복잡성이라고 하는 말입니다. 환은 불가능한 복잡성일 때 그 복잡성, 이 우주라고 하는 게 얼마나 그 복잡합니까? 그리고 더욱더 생명체라고 하는 구조가 매우 복잡하다는 말로 사용되어지고 있습니다. 그래서 이 세 단어들을 조합하여 설명하자면 이렇게 정의될 수 있습니다. 어떤 조직이나 기구는 특정한 구성들로 이루어져 있다. 그 구성 요소들은 서로 유기적으로 연결되어 각자 떨어져 있을 때는 제대로 그 기능을 수행할 수 없다는 것입니다. 이 환원 불가능한 복잡성이라고 하는 지적 설계 개념을 이해하려면 생화학 교수였고 또 기독교인이었던 마이클 베이가 쓴 그의 다윈의 블랙박스를 저희들이 읽어보시면 조금 더 이해하는 데 도움이 되지 않을까 생각을 합니다.